वाचक एक सरना। मिलै दान संत रेन जिहे लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलिओ चराग अंधियार वह सब कल ओधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन वह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जान नानक गुर पार ब्रह्म। एक मन पुरख ध्याय बरदाता संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। दुरत निवारण शब्द सरे गावै गंभीर धीर मत सागर। जोगी जंगम ध्यान धरे गावै इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जाणियो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माण्यो हम अवगुण भरे एक गुण। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु पै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुर सों चट्टिया। खुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साध शाहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। आवण जाना ना थिया निज घर वासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। आवण जाना ना थिया निज घर बासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू
मन हो ताज बेकार, गुर कै शब्द ते आए तू, सच लगी प्यार रहाओ। ऐथे ना वो भुलिया, फिर हाथ के थाऊ ना पाए, जोनी सब पवाइया ना, बिष्टा माहे समाए। वड भागी गुर पाया, पूरब लिखिया माए, आन दिन सच्ची भगत कर, सच्चा लय मिलाए। आपे सरिष्ट सब साजिया ना, आपे नादर करे, नानक नाम वड्याइया, जय भावै तै दे। आपे सरिष्ट सब साजिया ना, आपे नदर करे, नानक नाम वड्याइया, जय भावै तै दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई, सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई, गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ, वडभागी हो कि अमृत वेले तो दीन दुनिया दे मालक धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर एकत्र हो के जगत गुरु आदि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दिदारे परस रहे हो। अपने जीवन का कुछ समा सतगुरु जी दे लेखे ला के सफल और सकार्था कर रहे हो। रब्बी बाणी तुरकी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरुदेव ने अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हुंदियां जो पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात बख्शिश कीती है, विचारण वास्ते गुरु चरना विच आपां सारे तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हाँ। सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार गुरु दया नाल ही हुंदी है। साडे विच कोई जोर नहीं, ना बुद्धि विच इतना ताण है कि सतगुरां दे शब्द दी व्याख्या कर सकीए। जैसी जैसी मत सतगुरु जी अपने सेवकां नूं प्रदान करदे हन, तैसा प्रकाश मत दा हिरदे च हो आउंदा है। धन श्री गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी महाराज जी किरपा दे घर विच आए हन। सतगुरु जी दे पावन पवित्र अमृत बचन हन। सरवण करिए, गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाइए, रसना नूं पवित्र करदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा, आवण जाना ना थिया, निज घर बासा होए। राग मारू है। मारू राग जंगी राग है।
क्योंकि राग समय समय दा है, हर समय दा राग वखरा है। किसी समय बसंत गाया जाता ते किसी समय दीपक भी गाया जाता, किसी समय मलार गाया जाता ते किसी समय श्री राग गाया जाता ते खुशी दे समय बिलावल गाया जाता है, वैराग दे समय तिलंग गाया जाता, वडहंस गाया जाता। इसे तरह जदों जंग युद्ध का समा हुंदा उदों मारू राग वजदा, ये जंगी राग है। मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौसके उभारा। तो मारू राग विच सतगुरु गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अमरदास जी निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ सतगुरु निताणिਆਂ ਦੇ ताण सतगुरु जी ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 993 ਅੰਗ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। तो फिर ये घर किवें हो सकते हैं साडे? जिहड़े घर नूं छड्ड के चले जाना पवे, वो घर साडा किवें है भाई? आश्चर्य है। पातशाह कहंदे डड्डा डेरा इहो नहीं, तेरा ये डेरा नहीं जिहड़ा तू मन्नी बैठा। निज घर कुछ होर है, साडा जिहड़ा घर है वो होर है। निज घर ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। साधना की है? साधना यह है कि बाहर मुखी होने वाले इस मन नूं अंतरमुखी करना। बार बार इहने फिर बाहर जाना, इहनूं फिर मोड़ के लियाउणा, फिर इहने जाना, फिर इहनूं मोड़ के लियाउणा। ये साधना करदियां 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 जदों ये मन एकाग्र हो गया, टिक गया, फिर इहनूं अपने निज घर दी सोझी होवेगी कि आ घर मेरा नहीं जिधर मैं भजिया फिरदा, आ आत्मा मेरा निज घर है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, उस दिन सब तो पहला जितों छुटकारा होवेगा वो है जन्म ते मरण, आवन जान। जिस दिन निज घर च बसांगे उसे दिन ही जन्म मरण कटिया जाएगा, उसे दिन ही जन्म मरण तो बंद खलासी हो जाएगी। बड़ा वड्डा दुख है जमना ते मरना। दुनिया दे सारे दुख इस जन्म मरण दे दुख दे विच ही ने।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਪਰੰਤ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਕੜਾਇਆ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਸਵਰੂਪ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ, ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਾਤਕਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਪੇ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਮਨ ਹਰ ਜਿਉ ਚੇਤ ਤੂੰ, ਮਨੋ ਤਾਜ ਬਿਕਾਰ। ਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤ। ਕਿਉਂ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ? ਚੇਤ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨ ਹਰ ਜਿਉ ਚੇਤ ਤੂੰ, ਮਨ ਹੋ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਚੇਤ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੋਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵਿਕਾਰ ਤਜ ਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਨਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤਜ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ ਯਾਦ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਰਹਾਉ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਦ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਰਹਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਹਾਓ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਰਹਾਓ, ਟੇਕ, ਟਿਕਾਓ। ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਐਥੈ ਨਾਵੋ ਭੁੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ। ਐਥੈ ਨਾਵੋ ਭੁੱਲਿਆ, ਨਾਵੋ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਵੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਵੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਨਾਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਥੈ ਨਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਵੋ। ਨਾਵੋ ਕਹੋਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਰਥ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਿਥਾਊ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਆਹੀ ਵੇਲਾ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਆਹੀ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਇੱਕ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 'ਚ ਜਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਭਾਲ। ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਲਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੋਨੀ ਸਭ ਭਵਾਈਆਂ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਭਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਕਿਰਮ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜੂਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਲਈ ਮਿਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੁਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ,
ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਈ ਮਣ ਲੂਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।